To welcome the gathering. Good morning to all. Good morning to all. First, we thank the Almighty of God who has given the fine morning to us to be here. Given to us to be here. Thank you. Today it is a very, very important day to all the students as well as professors also. A very good program is being organized. Good program is being organized. Only good things are available. I am very, very happy to welcome our Kalvi Governor Sriman Pundi Ayya, who always planning the future development of the college, who always planning the welfare of the students, always improve the students' knowledge at various levels. He always very much interested to conduct many programs which are student knowledge oriented. So on behalf of the professors and students, all we are happily welcome you. I am very, very happy to welcome our resource persons, Richard sir. Richard sir, only 4 or 5 highlights I am with you. Only 4 or 5 highlights with you. If I am telling more, it will not be recalled. First of all, he is a international skiller, international trainer. He has visited more than 52 countries. Everybody can visit. But sir visit to act as a resource persons. One Himalaya, one big Himalaya thing with our resource person Richard. He is here. We have conducted 6 days oriented program students. He is a person to conduct orientation program, Cambridge University. Are you able to imagine? Cambridge University. Great welcome to our great resource person and our high officers who always welfare of the students and welfare of the college.
and the HODs and good-hearted pros are already doing things good, and the asset of only future stars, our students. In my welcome address, I have concluded one five-line story. One five-line story. Once there was a king about two. Before two, he called three persons. He called three persons. First person, he has given 5,000 silver coin. Second person, he has given 3,000 silver coin. Third person, only 1,000 silver coin. Three person has been selected. First person gets 5,000. Second person 3. Third person only 1,000. King visit over. He returned after 1 year. He called three persons. The first person handed over 10,000 silver coin. Sir, you have given 5,000 silver coin. Using your money, I have invested and earned. So 10,000. Second person returned 6,000. Sir, you have given 3,000 silver coin. Using your money, I utilized the earned. So 6,000 handed over. The third person only handed over 1,000. I know you are rigid. You are a hard man. You are a tough man. So I feared. I kept your money to keep you. So king asked before the third person, at least you must have deposited the money at bank. So immediately put him in jail, third person. The king sent third person to jail. He called the first person, second person. First person is appointed as a in charge of big finance. Second person is appointed as in charge of small finance. So what I am telling to you, those who are having skill, those who have something will be given. Those who have nothing will be given. Thank you very much for permitting me to be here to deliver a welcome address. Dear students, anybody is repeating the story, you will be honored by Ayya. Anybody is repeating the story here, you will be honored with Ayya. Please come forward. Please come forward. Partially welcome. Partially welcome. You will be honored by our Ayya. It is all. Hymns. You will not be elaborating in detail. You will be giving hymns is enough. Anybody is there or no more? We now request our Honorable Ayya to honor our chief guest. Thank you, Ayya. We now request our principal to honor our Ayya. It's now our privilege and honor to introduce our distinguished resource person for today's session, Professor Dr. H. Richard Raj, an eminent English language trainer, personality development expert, and internationally acclaimed corporate trainer. Dr. Raj is the founder of Richards English Academy and serves as a national trainer for JCI India as well as an international corporate trainer. His expertise has reached audiences across countries including Singapore, England, Malaysia, France, Austria, Germany, Switzerland, New Zealand and Sri Lanka. He is a certified IELTS coach associated with the British Council, guiding countless learners towards achieving their academic and professional aspirations. As a faculty development trainer, he has successfully conducted training programs in more than 350 schools and colleges, empowering educators with innovative teaching methodologies
and contemporary pedagogical practices. Dr. Raj is widely recognized for his specialization in business communication, current pedagogy systems, personality development, motivational training, and English communication skills. His commitment to excellence has taken him to 41 countries, and he has worked professionally in over 5 countries, enriching his global perspective and training expertise. Today, we are indeed very much fortunate to have such an accomplished speaker with us. And we now extend a heartfelt welcome to our esteemed resource person, Professor Richard Raj, and invite him to address the audience. The most His Excellency Sri Ayya Avargal and the pioneers of the college and all the staff faculties, I extend my warm wishes and warm greetings to you all. And I extend my warm wishes to the students also, especially from this computer department. Luckily, I just want to share one point today. Tanjavur is coming up with the computer field. And you might have heard about that. It's coming up with computer software field. When you compare with Trichy, and it is going to have a lot of platforms. You understand what I am telling you. And you are going to have lot of chances to work in Tanjavur itself. And just imagine your first month salary should be 40,000. And if you can develop here, it is very easy to go, plant yourself in Tanjavur field, especially these computer students. No need to go to Trichy or Coimbatore or Hyderabad or Bangalore, even Chennai. This area is also good. If you are loading up your mind with a lot of English knowledge also, of course Tamil is very important, that's our language. But if you learn English, that is to get the correct job for you. If you know English, whatever you say, that will be the salary. If you do not know English, and what the company says, that will be the salary. Why? Because BSc from Coimbatore, Chennai colleges are there to compete with you. And I want you to learn some more, a lot of things, then you can compete with all the students. For that in the future, I will definitely help you. What is the subject you are studying now is not enough. Please spend a lot of time now, gather a lot of knowledge, get inside the program and then relax. That's what in the morning I said, if you want to settle in life, your salary should be more than 1 lakh. If you are going to continue like this, if your salary will be 10 or 15, and that will not be enough to run a family. This is reality I am speaking. Just ask your parents and ask your professors how they are running their family. That's what, my dear students, I am telling you. You got a lot of chances here. You got wonderful professors here. They are always ready to help you, and you are not at all ready to ask them. Now this session I am going to handle personality development. It means your attitude, other than skills, other than your syllabus, other than your examinations. A personality development is 50%. Tamil சொல்லுவாங்கல்ல, யாராவது பாதி சொல்லுங்களேன். ஆள் பாதி ஆடை பாதி. நான் மாத்தி கொஞ்சம் வச்சேன். ஆள் பாதி ஆட்டிடியூட் பாதின்னு வச்சேன். இப்ப ஆள் பாதி தான், அது பாதிக்கு வேலை கிடைக்காது. If you want to grab a job, you want to compete with the world, it is going very well. The last point I want to tell you one important thing. For 5 months back I was working in England. When we were playing cricket in the ground with all the co-workers, there were 125 people were in the ground. Now, only 4 are there. 240 plus workers have been shifted, transferred and scattered from England. Now they are in India. Who can tell me what is the reason? They are all from computer software field.
They are all from Tamil Nadu colleges. But what is the reason they are back to their home? Who can tell me, boys? The reason is, இன்னைக்கு உங்களுக்கு professors class எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு 10 yearsல class room மட்டும் தான் இருக்கும், professors இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு டிவைஸ் இருந்துச்சுன்னா எந்த ப்ரொஃபசர் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கணுமோ அவங்க விபத்துல தான் வருவாங்க. It is going to happen. But you are lucky, you are having personal professors with you. You learn a lot. AI உள்ள வந்ததுனால உங்க சப்ஜெக்ட் உங்க சிலபஸ் எல்லாம் everyday outdated. Everyday outdated. நேத்து AI வேற, இன்னைக்கு AI வேற. Everyday it is becoming old and you should develop yourself. இல்லனா உலகத்துல காம்பீட் பண்ண முடியாது. நீங்க கடுமையா உழைக்கணும். நாங்கெல்லாம் முடிச்சு சம்பளம் வாங்கிட்டோம். நீங்க சம்பளம் வாங்கணும். அதுக்கு நீங்க கடுமையா உழைச்சு தான் ஆகணும். ஏஐயோட உங்களுக்கு பெரிய போராட்டம் இருக்கு. 2500 பேர் வேலை பார்த்த ஃபைசர்ஸோட கோவேக்சின் கம்பெனியோட 2500 பேர் வேலை பார்த்த ஒரு பில்டிங்ல 200 பேர் தான் இருக்காங்க இங்கிலாந்துல. முன்னொரு காலத்துல ஜப்பான்ல ஆள் எடுத்தது இல்லை. இப்ப ஜப்பான்ல கூலி வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க. Why? Because all the people are educated, they are going in software. What about you? You are an MSc computer science and you have lot of competitors like IT, CS, they are in engineering colleges and there are lot of students in many colleges and you have to compete. Please cope up with the professors. Please cope with all the workers in the colleges. Please develop your skills and ask many questions. AI is ready to answer you. Please develop your knowledge. For that, personality development is very important and that is mandatory. I am ready to help you. Thank you for the opportunity. Thank you for the 5 days. இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய திரு ரிச்சர்ட் ராஜ் அவர்களே, நன்றியுரை கூறியிருக்கின்ற திரு சிவகுமார் அவர்களே, ஆசிரியர்கள் மக்களே, மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கனுடைய வணக்கத்தை சொல்லி நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் தொடர்ந்து உங்களிடம் 1 மணி வரை கலந்துரையாட இருக்கின்ற காரணத்தினால் சுருக்கமாக ஒரு 10 நிமிடம் கூட இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட அந்த கால சாரத்தோடு இங்கு உரையாற்றி சென்றிருக்கின்றார்கள். அவங்க சொன்ன இந்த 10 நிமிஷத்தில் அவங்க சொன்னதை நீங்கள் நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா, இப்போ இருக்கிற காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் ஐ டோன்ட் திங்க் யூ கேன் ஸ்டாண்ட் இன் எனிவேர். வெறும் எம்எஸ்சி படித்ததுனால, எம்பில் படித்ததுனால, பிஹெச்டி படித்ததுனால ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ வில் பி சர்வேயிங் திஸ் வேர்ல்ட். ஏன்னா அவங்க சொல்கிற மாரி ஒவ்வொரு நாளும் பழமையாகிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு நாளைக்கு இல்லை, நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லை, அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ யார் டு அப்டேட் யுவர் செல்ஃப். அது இன்னொன்று சொன்னாங்க, அது உங்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். யார் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ். ஏன்னா நம்ம இங்கே படிக்கிறவங்க எல்லாருமே அது இது போல கிராமத்தில் இல்லை ரூரலில் படிக்கிறவங்க எல்லாருமே வில் பி இன்டெலிஜென்ட். பட் ஒன் திங் யூ won't be able to compete with the city boys. டவுனில் இருக்கிற பசங்களோட உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. காரணம் என்னன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ். அந்த லாங்குவேஜை நான் ஒவ்வொரு வரையும் நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பொதுவான இருக்கிற கூட்டத்தில் கூட லாங்குவேஜ் வேர் டு டெவலப் பண்ணி ஓன். இது இப்போ காலேஜில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, காலேஜில் நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் பேசணும், அந்த மாதிரி வேர் டு லேர்ன். வெக்கப்படாதாலும் பரவாயில்ல, தப்பாக பேசினாலும் பரவாயில்ல, வெக்கப்படாமல் நீங்கள் வேர் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ். அதுதான் மெயின். ஏன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சொல்கிற மாரி யூ ஹேவ் லாங்குவேஜ் யூ கேன் கமாண்ட் யுவர் சேலரி. அதுவே யூ ஹேவ் டு கெட் த சேலரி வாட் தே கிவ். அதனால மனசில் வச்சுங்க. நீங்கள் இப்போ படிக்கிறதுக்கு இப்போ எம்எஸ்சி படிச்சிருக்கவங்க இன்னமும் ஒன்றும் லேட்டு கிடையாது. என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் அவருக்கு இங்கிலீஷ் அவர் வரவே வராது. சரி, எங்களுக்கு நம்ம கல்லூரியில் படித்தவர் நெருங்கிய நண்பர், பள்ளிக்கூடம் இங்கிலீஷில் படித்தார். பட் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது he has to do business with Bombay people. தப்பா இங்கிலீஷ் பேசினாலும் now he is able to handle the business with the English people. அதுதான் மெயின். உங்களுக்கு ஒரு
எண்ணம் வரும்பொழுது நீங்க ரொம்ப லேட் ஆயிருக்கீங்க. அதனால இப்ப நீங்க படிக்கிற காலத்திலே சும்மா சாதாரணமா இங்கிலீஷ் பேசுங்க, அது தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஊரை தாண்டினாலே நீங்க won't be able to speak in Tamil. தமிழ்ல பேசினா யாரும் அவங்க மதிக்க மாட்டாங்க. தமிழ் நம்மளுடைய மதர் டங்கா இருந்தா கூட உலகத்தோட வாழணும், அவங்களோட ஒத்து போகணும்னா யாருக்கு நோ இங்கிலீஷ். அதுல மாற்றம் கருத்து கிடையாது. அது மெயினா அவங்க சொன்னது அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல அதுதான். இஃப் யூ கமாண்ட் யுவர் லாங்குவேஜ் தென் யூ கேன் கமாண்ட் யுவர் சேலரி. அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நீங்க எல்லாரும் ஏதாவது கல்லூரியில் படித்தா நல்லா பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டு, நான் மார்க்கு 500க்கு 490 வாங்கின இதெல்லாம் நோ யூஸ். உங்களோட வாழ்க்கைக்கு அது பிரயோஜனப்படாது. அதனால நீங்க எல்லோரும் படிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட அட்லீஸ்ட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்பீக், இட் இஸ் கோ. தஞ்சாவூர்ல டவுன்ல இருக்கு, ஐ திங்க் தே ஹேவ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். அது மாதிரி போய் கத்துக்குங்க. இல்லை இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் வேர்ல்டில் யூ கேன் லேர்ன் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ். உங்களுடைய இங்கிலீஷை நீங்கள் இதில் கம்ப்யூட்டர்லேயே கற்றுக்கலாம். நாங்கள் இருக்கும்போது தான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் போய் கேட்டு கற்றுக்கணும். பட் நீங்கள்லாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்ல அட்வான்ஸாக போயிடுச்சு. இப்போ ஏஐ வந்து உங்களுக்கு வந்து காம்படிட்டிவாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கே யாருக்கும் அப்டேட். நம்ம டெய்லி வாட் வி ஆர் டூயிங், நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோங்கிறது முக்கியம். நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கற்றுக்கிட்டது போதுன்னு நினைத்தீங்கன்னா லைஃப் உங்களால் வாழ்க்கையில நீங்க நினைச்சது சாதிக்க முடியாது. அப்படி ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னா நீங்க பணம் இல்லாம நம்மளோட ஃபேமிலி நடத்த முடியாத எண்ணம் வரும்போது தவறான வழிகளை நம்ம தேடுற மாதிரி ஆயிடும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் உங்களோட சப்ஜெக்ட் ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட, நீங்க சப்ஜெக்ட்ல வெல்வர்ஸா இருந்தா கூட யாருக்கும் லேர்ன் இங்கிலீஷ். அது ஒரு மணி நேரம் மார்னிங் எக்ஸசைஸ் செய்யல தெரியல, தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதையும் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் இது ட்ரை டு ஸ்டடி இங்கிலீஷ் இன் கம்ப்யூட்டர். எவ்வளவோ வந்திருக்கு. தவறான இதை நம்ம யூஸ் பண்ற முடியும் கம்ப்யூட்டரை. செல்ல ப்ராப்பரா எதை நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை, நல்ல வழியை சொல்லிக் கொடுக்கறத நம்ம பின்பற்றுறது இல்லை. அதனால நீங்க எல்லோரும் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா, நான் வந்து படித்தது பூரா இங்கிலீஷ் கான்வென்ட்ல தான், இங்கிலீஷ் தான். பட் மறந்து போயிருக்கிறதுனால ஐ யூஸ் டு ஸ்பீக் வித் மை ஃப்ரெண்ட் எவ்ரி வீக் 2 days. ஒவ்வொரு வீக்லேயும் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் வந்து நான் இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டு இருப்பேன். அந்த பையனுக்கு தமிழ் தெரியும், ஆனால் அவர் இங்கிலீஷில் பேசுறதுனால இங்கிலீஷில் பேசுவேன். காரணம் என்னன்னா, அப்போ தான் அந்த ஃப்ளூயன்சி வரும். இல்லாட்டி எங்களுக்கே இப்போ ஏதாச்சும் பேசுறதுன்னா ஈஸ் எங்கே போடுறது, ஆர் எங்கே போடுறது, ஏ எங்கே போடுறது தெரியாது. ஸோ அதனால யாரையாச்சும் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேசுறவங்க தான் பேசுங்க. அந்த வாய்ப்பு இல்லைன்னா யாருக்கும் போகிறது கம்ப்யூட்டர், செல்போன். ஏன்னா அது பேச்சு இல்லைன்னா நான் தொடர்பு இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தான் படித்ததுனால, நான் படித்தது கேண்டீன், லயலா, ஆரிசி எல்லாமே மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் தான். பட் என்ன காரணம் என்னால் விட்டு போச்சுன்னா, பேசலைன்னா அது வரவே வராது. நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணீங்க, எங்கேயாச்சும் ஒரு ஜாப்லையோ இல்லை ஆஃப்டர் கெட்டிங் த ஜாப் நீங்கள் போனீங்கன்னா, அவங்க சொன்னாங்க 2500 பேர் இருக்கிற இடத்துல 200 பேர் இருக்கிறாங்க, பாக்கியெல்லாம் ஊருக்கு வந்துட்டாங்க. என்ன காரணம் நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்க. பிகாஸ் they will be lacking in English. அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சா போதும் நினைச்சு போயிருப்பாங்க. இப்போ அதெல்லாம் தாண்டி போயிடுச்சு. ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் லேர்னிங். உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் வந்து லைவ்லியா இருக்கணும், அவங்க பார்க்குறவங்களுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கணும். உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் அவங்களுக்கு ஏறுற அளவுக்கு, மனசுல ஏறுற அளவுக்கு இருக்கணும். அங்கே போய் இருந்து தகுந்தப்பா நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசுறீங்க, ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறீங்க. நான் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே, அது உங்களுக்கு திருப்பி சொல்றேன். சாதாரணமா 40% வாங்குற கார்பரேஷன் சிட்டியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு நீங்க 90% வாங்கினாங்க, இவங்க எப்படி கம்மிட்டு. காரணம் என்னன்னா, அவன் இங்கிலீஷ்ல பேசி அவன் ஜாப் வாங்கிட்டு போயிடுவான். அப்புறம் நீங்க வந்து நீங்களே உங்களையே நொந்து கொண்டு
உங்களையே வளர்த்துக்கிட்டு என்னடா நம்ம எவ்வளோ படிச்சு போகணும் இல்லையே சாதாரணமாக வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு இந்த வேர்ல்டு இஸ் கோயிங். அதனால் இந்த ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற அட்வான்ஸாக இருக்கிற மாடர்னாக இருக்கிற இந்த வேர்ல்டில் சப்போஸ் யூ ஹேவ் டு லிவ் வாட் யூ வாண்ட் அப்படின்னா யார் பேசிக்கலி யூ ஷுட் நோ இங்கிலீஷ், பேசிக்கலி யூ ஷுட் பி தரவு சப்ஜெக்ட். இது எல்லாம் வேணுங்கிறது தான் எங்களோட அதுக்கு தான் அவங்க சொல்கிற மாரி இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம வர எல்லாமே ஒரு 10 நிமிஷத்துல எல்லாம் சுருக்கமாக சொல்லிட்டாங்க. நம்ம என்ன பேச போகிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியல. இன்னும் பேசினா நம்ம 2 மணி நேரம் கூட ஈவன் ஐ ரெடி டு ஹியர். ஏன்னா அதில் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது. அந்த மோட்டிவேஷனை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும். ஏதோ வந்து பேசுகிறாங்கன்னா 2 மணி நேரம் எப்படி உட்கார்ந்துருக்குன்னு நினைத்தீங்கன்னா யூஸ் ஃபார் யுவர் ஓன் லைஃப். அவருக்கு ஒன்றும் கிடையாது. அவர் வந்து உங்களை மோட்டிவேட் தான் பண்ணலாம், பின்னாடி உங்களை பிடிச்சிட்டு அலைய முடியாது. ஸோ அந்த மோட்டிவேஷனை ஏற்றுக்கணும். இது இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு கேஸ் நடத்திக்கிட்டு செல்லை நோண்டிக்கிட்டு இல்லை செல்லில் என்ன வரணும்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறதுனா இட்ஸ் வேஸ்ட். இப்போ எதுக்காக உங்களை கூப்பிட்டுருக்கேன்னா இப்போ அவர் வந்து இங்கிலாந்து இருக்கிறவர் இது கோயில் பேங்க் இங்கிலாந்து உங்களை கூப்பிட்டுருக்காருன்னா இப்போ நான் அந்த 10 நிமிஷத்துல அவரோட எஃபர்ட் இல்லாமல் அவர் எப்படி பேசுவாங்கிறத என்னால் யூகிக்க முடியுது. அதை பயன்படுத்திக்கிறதா என்னோட ஈவன் ஸ்டாஃபு கூட பயன்படுத்திக்கலாம். நாட் ஓன்லி த ஸ்டூடெண்ட், ஈவன் ஸ்டாஃப் கூட அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ இங்கெல்லாம் சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டாஃபுக்கும் வேறு அவங்க என்ன இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னும் அவங்களும் அப்டேட் பண்ணணும். ஏதோ பழைய எதிர்த்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறதுலாம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கஷ்டம். அதனால் நீங்கள் எல்லாரும் அவங்க ஒரு 2 மணி நேரம் பேசுவாங்க. ப்ளீஸ் இயர் அதை வந்து மைண்டில் ஏற்றிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து நடைமுறைக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தணும். வாட் யூ வாண்ட், வாட் யூ ஹவ் டு லிவ், வாட் யூ வாண்ட் டு லிவ், அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது சுருக்கமாக அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அதனால் நான் அதே தான் திருப்பி சொல்கிறேன். தயவுசெய்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு 2 கோல் படிக்கிறது மட்டும் இல்லை, உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி, உங்களுடைய அப்பியரன்ஸு சில பேரை பார்த்தாலே பிடிக்கும். சில பேர் எவ்வளோதான் சப்ஜெக்டாக இருக்கும், எவ்வளோதான் அவன் அறிவாளியாக இருப்பான், பயங்கர இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பான், பட் யூ ஓன்ட் கெட் த அப்பியரன்ஸ். அதான் ஆடை பாதி அழகு பாதின்னு சொல்லுவாங்க. அதுமாரி நீங்கள் உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணணும். பர்சனாலிட்டி சொன்னால் சும்மா பின்னாடி முடிய வளர்த்துக்கிட்டு நடுப்புற எல்லா பக்கமும் சுற்றி போலீஸ் மாதிரி முடிய வெட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் அ பர்சனாலிட்டி. பர்சனாலிட்டி வந்து யூ ஹேவ் டு ரெப்ரசன்ட், ஹவு யூ ரெப்ரசன்ட் வாட் எவர் த சப்ஜெக்ட் யூ ஹேவ், ஹவு யூ ரெப்ரசன்ட் இஸ் த பர்சனாலிட்டி. ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லாரும் அந்த டெவலப்மெண்ட்டாக தான் அவங்க கொண்டு வந்துருக்கோம். அதை பயன்படுத்தின்னு சொல்லி வாழ்க்கை நன்றி கூறி வேறு நன்றி வணக்கம். ஜெய். We are conducting this type of program. We are expecting every student must come like that. Why we are conducting programs more, all students must come out like that. There any more? The government class of government. Hi everyone, myself Susanthi. Welcome. Thanks for conducting this show, sir. Sir and our lecturer for development personality. Michael. நீங்க கனெக்ட் பண்ணது தேங்க்யூ சார். ஒரு big clap எதுக்காக கொடுங்க. Is he accepting the truth? எதுவுமே தெரியாத கஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது. அதனால அது கிளாப் பண்ண உண்மை சொல்றது கிளாப் பண்ண. கிளாப் பண்ணுவாரு. ஆனால் பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ணி கோர்ஸ் கொடுக்குறேன். அது மேட் பண்ண வேண்டாம்.
personality development objective after sharp part is over, after sharp part is over 1 o'clock, everybody will become, will act as like the two girls. பின்னாடி அவன் டூர் போறதுக்கு அவன் அப்பனோட காசு கொடுத்ததுக்கு தயாரா இருப்பான். இவன் பேங்க் பேஜ்ல உட்காந்து வெஹிக்கிள் இருக்க போய் அதுதான் இந்த செட்டு. should not disturb others. That's none of your business. This college is a very reputed college. இந்த காலேஜ்ல ஜென்ஸ் மட்டும் படிச்சிட்டு இருந்த காலத்துல உங்களுக்கு தெரியும். It started before 1953. From this college, the school was started nearby. The school start பண்ணது 1953. அதுக்கு முன்னால இந்த காலேஜ் இருக்கு. My point is, please learn something and run away. நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது பெட்ரோல் 19 rupees. Today 104. நீங்க வேலை கிடைச்சி கல்யாணம் பண்ணி ஒரு பைக்குக்கு பெட்ரோல் போடும்போது கண்டிப்பா 130 rupees போயிடும். Today the rice is 71 rupees. நேற்று வாங்கின பொன்னி கர்நாடகா பொன்னி 1 கிலோ 71. நீங்க கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகும்போது அரிசி 100. அப்ப எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கினா நீங்க குடும்பம் நடத்த முடியும்? நான் பேசுறது அப்படி சும்மா பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு போல. ஐ அம் டாக்கிங் தி ரியாலிட்டி. எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கினா நீங்க குடும்பம் நடத்த முடியும்? எல்லாருக்கும் லவ் பண்ண தெரியும், எல்லாருக்கும் லவ் பண்ணணும், யாராவது ஒன்னத்தை செட்டப் பண்ணிக்கணும். ஆனா யாருக்கும் என்ன பண்ண முடியாது தெரியுமா? ஒரு ஃபேமிலியை ரன் பண்ண முடியாது. Who knows that 1 kg cost of urda? உளுந்து 1 கிலோ எவ்வளவு யாருக்கா தெரியுமா? 1 கிலோ அரிசி, ஒரு 100 கிராம் சீரகம் யாருக்கா தெரியுமா? நமக்கு தெரியாது. இந்த பணம் எத்தனை நாள் ஓடும், அதுக்கு எத்தனை பாக்கெட்டை வாங்கி அது தலையில ஊத்தலாம். ஒரு பாக்கெட் பால் வாங்கி நம்ம டீ போட்டு நம்ம அம்மாவுக்கு கொடுத்தது இல்ல, ஆனா போஸ்டர் கொடுத்துருவோம். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உலகம் இல்லை. நான் அத்தனை நாடு பார்த்துட்டு இருக்கேன். உலகம் வேற மாதிரி இருக்கு. நீங்க எப்படி வெளியில வந்து எப்படி படிக்க போறீங்கன்னு தெரியல. ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் தப்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் சம்பளம் வந்துருச்சு, ரிட்டையர்ட் ஆயிடுவாங்க, பென்ஷன் தப்பிச்ச மாட்டிக்கிட்டு. இது எந்த அளவுக்கு நீ சீரியஸ் எடுத்துக்கோ. That's what I tell you, my guys. The very serious point is, just imagine how many students are there and how many companies are there. நீங்க வேலை பார்க்க போற கம்பெனி எங்க இருக்கும்? தஞ்சாவூர்ல ஒரு பாத்திர கடை இருக்கு, கீழவாசல்ல கடைசியில. அப்புறம் ஒரு பாத்திர கடை, அதுல போய் மேல போனேன். மேல போயிட்டு ஒரு 10 டபரா செட் வாங்க போயிருந்தேன். சார் சொல்லுங்க சார், என்ன சார் வேணும்? டபரா செட் வேணும், பித்தளையில வேணும். சார் பித்தளை செக்ஷன் 2nd floor அங்க வாங்க, என்ன சொன்னாங்க, அங்க போனோம். 2nd floor. நான் அந்த பொண்ணுகிட்ட என்னமா படிச்சிருக்க? சார் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கேன் சார். எங்கம்மா படிச்சேன்னா தஞ்சாவூர்ல ஒரு காலேஜ் சொல்லுது. அப்ப நான் ப்ரொஃபசர், எனக்கு தெரியும் அந்த பெயின் என்னன்னு. கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு டபரா செட்டில்டியா? நீ கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு தஞ்சாவூருக்குள்ள நீ போயிட்டு ஒரு பாத்திர கடையில வேலை செய்யற. மகாராஜா கடையில நிறைய பிள்ளைங்க நிக்குதுங்க. செக்மெண்டா இருக்கிற ஒவ்வொரு கடையிலையும் ஃப்ளோர்லையும் பிளவுஸ் பீஸ் கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்குதுங்க, ரெடிமேட் கொடுத்துட்டு இருக்குது. அதுக்கு படிக்கிறதா இருந்தா 12th நிறுத்திக்கீங்க, தொல்லை கொடுக்காதீங்கன்ற. ஒரு கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சு லேப் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணி சிஜிபி எல்லாம் வாங்கி அவ்வளவு தூரத்துக்கு எல்லா செமஸ்டரையும் முடிச்சு வெளியில வந்து எதுக்கு டபரா செட் வைக்கணும்? எதுக்கு ஜெராக்ஸ் கடையில் வேலை செய்யணும்? எதுக்கு மினிபஸ் ஓட்டணும்? இவ்வளவு கஷ்டப்படுறது எதுக்கு மினிபஸ் ஓட்டணும்? அப்ப ஏதாவது ஒரு வெறி வேணும். நான் படிச்சது என்னோட லைஃப் முழுக்க தமிழ் மீடியம். My 10th standard mark is 284. எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்பவே. எங்க அப்பா மிலிட்டரி மேன். எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு ஜெயிக்க முடியாது, ஏன்னா எனக்கு மேத்ஸ் வராது, ஈக்குவேஷன் தெரியாது, சிக்கல்ல மாட்டிக்க போறேன்னு எனக்கு தெரியும். அப்ப செல்போன் கிடையாது, பென்ட்ரைவ் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. காலிமங்கலத்துல ஒரு தியேட்டர் இருந்துச்சு. அந்த தியேட்டர் பேரு புஷ்பம். அது ஒரு தியேட்டர். மாரியம்மன் கோவில ஒரு தியேட்டர் கொட்டகை.
அதுக்கு தான் காசு திருடிக்கிட்டு போவோம் வீட்டுல இருந்து 5, 10. ஏன்னா டிக்கெட் வந்து 20 காசு. நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்றீங்க இப்போ? எதெல்லாம் நாங்க பார்க்க கூடாம அடிபட்டோமோ அதெல்லாம் பார்க்க நீங்க செலவு வச்சிருக்கீங்க. தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு எப்படி ஜெயிக்கலாங்க. அதுக்கு தான் இந்த காலேஜை இந்த ரயில்வே ட்ராக்ல நடப்போம். எப்போ 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது இந்த ட்ராக்ல நடக்கும். எனக்கு 2 மாடு, என் தம்பிக்கு 2 மாடு. இந்த காலேஜில் வேலை செய்யற 2 ப்ரொஃபஸர்ஸும் எங்க கூட நடப்பாங்க. அவங்க கையில் 2 மாடு. இந்த ட்ராக்ல தான் நடப்போம். அது வரை நடந்துட்டு திரும்புவோம். மாடு இருக்கும், என் கையில கேட்டாபிள் இருக்கும். மாடு மேய்ச்சிருப்போம், என் கையில புக்கு இருக்கும். அப்புறம் இந்த காலேஜ்ல அந்த நேரம் படிச்சிருக்கோம். 1980, 81, 82ல ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கையில ஒரு புக்கோட படிச்சுக்கிட்டே நடப்பாங்க. நடந்துக்கிட்டே நம்ம ஊர் முழுக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். திஸ் வாஸ் a boys college, everywhere students. எங்களுக்கு என்னன்னா 20 நாளைக்கு ஒரு தடவை காலேஜ் வந்து செவுத்துல படம் போடுவாங்க. ஒரு படம் போடுவாங்க. எல்லாம் ஓடி போய் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்போம், அண்ணே இன்னைக்கு காலேஜ்ல படமா? அவங்க வந்து படமும் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நோட்டீஸ்ல ஒட்டிடுவாங்க, இன்னைக்கு சகல கலா வரல அப்படின்னு ஒரு நோட்டீஸ் ஒட்டிடுவாங்க. அந்த பாய்ஸ் அதை பார்த்துட்டு எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு ராத்திரி 6 மணிலேருந்து நைட்டு 9 மணி வரை இங்கே தான் உட்காந்துருப்போம், படம் எப்போ ஆரம்பிக்குது. இதை தவிர எங்கள் மைண்டில் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் உங்களுக்கு தான் பெரிய கஷ்டம். உங்களுக்கு தான் பென்ட்ரைவ் வந்துச்சு, சிடி வந்துச்சு, இப்போ ஐபோன் வர வந்து எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்றதுக்கு, எது நடந்தாலும் ஷூட் பண்றதுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் வந்துச்சு, டிக்டாக் வந்துச்சு, ஷேர் வந்துச்சு. all you are suffering like anything. உங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம். இதுல ஜெயிக்கிறது உங்க கையில தான். I have one daughter and a son. My daughter, she studied in this E.D. Thomas school. She asked me, நான் வந்து சிஎஸ் படிக்கிறேன், என்ன அங்க படிக்க வைங்க. நான் சொன்னேன், நீ சிஎஸ் படிச்சீங்கன்னா 10ஓட 11, டேக் சம்திங் டிஃபரெண்ட், வேற ஏதாவது எது. Then I gave her one idea, go for BSc nursing. 4 வருஷம் அது நர்சிங் அவர் லேடி காலேஜில் படிச்சு முடிச்சிச்சு. நான் ரூட் கரெக்டாக போட்டேன். இதை ஃபாலோ பண்ணி செட் ஆகிடும். அது ஃபாலோ பண்ணிச்சு. 8000 ரூபாய் சம்பளத்தில் ஏபிசியில் ஜாயின் பண்ணிச்சு திருச்சி. 12000 ரூபாய் சம்பளத்தில் சென்னையில் ஜாயின் பண்ணிச்சு. 24000 ரூபாய் சம்பளத்தில் பெங்களூரில் ஜாயின் பண்ணிச்சு. அங்கேருந்து ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதிச்சு. IELTS எக்ஸாமினேஷன், இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். அந்த எக்ஸாம் எழுதுனா ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, கனடா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், இங்கிலாந்து எல்லா நாட்டுக்கும் படிக்க போகலாம், வேலைக்கு போகலாம். அந்த கோச் தான் அந்த பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் IELTS கோச். I trained my daughter. She got through to Ireland. அங்கே இருந்து உடனே கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி எழுச்சி கேம்பிரிட்ஜோட டாப்பர். இன்னைக்கு என் பொண்ணோட சேலரி எவ்வளவு தெரியுமா? 7 lakhs per month. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? அதுக்கு பேர் தான் கமிட்மெண்ட். Now my daughter can go and see any movies. Now she can go buy anything. அது சைக்கிள்ல சுத்தலாம், அது எத்தனை படம் வேணாலும் பார்க்கலாம். என்னைக்கு இறுக்கி உட்காந்துட்டீங்களோ அதுக்கப்புறம் தான் சுதந்திரமே இருக்கு. நீங்க சுதந்திரத்தை இப்ப அனுபவிச்சீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு உங்க ஃபியூச்சர். நாங்க மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டே படிச்சோம். எல்லாரும் அறிவு சொல்லும்போது கடுப்பா வரும்ல பாய். அப்பாலாம் அறிவு, நாங்கெல்லாம் நிறுத்து, நீங்கெல்லாம் அப்படின்னு நிறுத்துவோம். ஆனா அவங்க பட்டப்பாடு உங்களுக்கு தெரியாது, நிறுத்து அப்படின்னு கடுப்புல சொல்லிடுவோம். ஆனா அவ்வளவு ரிஸ்க். But you must understand the present situation. அந்த காலத்துல எங்க அப்பாவோட அக்கா 8வது படிச்ச உடனே கவர்மெண்ட் டீச்சர், 8வது முடிச்சா போது கவர்மெண்ட் டீச்சர். இன்னைக்கு எவ்வளவு படிச்சாலும் கவர்மெண்ட் வேலை இல்லை. நீ டெட் செட் எவ்வளவு எழுதினாலும் அத்தனை பேர் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் தான். அப்போ வேற கதை, இப்போ வேற கதை. அதனாலதான் நான் சொல்றது பிழைச்சிக்க. இப்போ உங்களோட ப்ரொஃபசர்ஸ் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு கசப்பா இருக்கும், எனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா வேற மாதிரி இருக்கு உலகம், உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க வந்து உட்கார போது கூட உங்கள்ட்ட அந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இல்லை. நான் பர்சனாலிட்டினா நீங்க என்ன நினைச்சீங்க? தலைப்பு என்னன்னா பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்.
அப்படின்னா என்னன்னா, நான் அழகா இருக்கணும், நான் ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருக்கணும், நான் கட் பண்ணியிருக்கணும், ஐப்ரோலாம் பிடிங்கிருக்கணும். இது இல்லை பர்சனாலிட்டி. நான் வந்து பல்லு வெளியே தெரியணும், காது இருக்கணும், அது இல்லை பர்சனாலிட்டி. பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஒரு நாள் இருக்கா. என் பேர் ரிச்சர்ட். நேத்தே ரிச்சர்ட் வேற, இன்னே ரிச்சர்ட் வேற. ஏன் தெரியுமா? நேத்தே ரிச்சர்டு இந்த ஏவிடிஎம்மோட ப்ரொஃபைல் இல்லாம இன்னைக்கு நான் ப்ரொஃபைல் எழுதுவேன். A session was taken on 30 AVDM போட்டு ஆட் பண்ணுவேன். என் ப்ரொஃபைல் நேத்தையோட இன்னைக்கு தான் வேணும். உன் ப்ரொஃபைல் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ எங்க ஜெயிக்க போறீங்க, என்ன பண்ண போறீங்கன்னு தெரியல. பிரச்சனை எங்களுக்கு யாருக்குமே இல்லை. அதனால நீங்க ப்ரொஃபஸர்ஸோட போட்டி போடுறதோ, ப்ரொஃபஸரை எதிர்த்து பேசுறதோ, ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு குட் மார்னிங் சொல்றது, ஒருத்தவங்களை ஒதுக்கிட்டு போறது. இப்போ 2 பேர் இப்படி வருவான். ஒருத்தன் வந்து அந்த மேடம்க்கு குட் மார்னிங் போடுவான். குட் மார்னிங் மேடம், குட் மார்னிங் அப்படின்ட்டு அவங்க போவாங்க. இவன் நான் வரேன் அமைதியா. இவனும் சொல்ல மாட்டான், சொல்றவங்களையும் திட்டுவான். இவனுக்கு என்னமோ ஒரு குட் மார்னிங் சொல்லிட்டோம்னா ஒரு சொல்லிட்டு ஒரு டோக்கன் கலந்து கீழே விழுந்துடும். இன்னைக்கு பிரின்சிபல் ஆஃபீஸ்ல இருந்து நானும் பிரின்சிபலும் அப்படி வெளியில வரோம். வெளியில ஸ்கூல் அப்படி வந்தோம், ஆஃபீஸ் விட்டு வெளியில வந்தோம். இடத்துல 2 பேர் அந்த பெஞ்சில் உட்காந்துருந்தாங்க பசங்க. சார் உங்கள்கிட்ட கையில் வாங்க தான் சார் வந்து உட்காந்துட்டே உங்கள்கிட்ட கையில் வாங்க தான் சார் வந்தோம். ஒண்ணுமே சொல்லலாம், அப்படியே வந்தோம். பிரின்சிபல் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. சார் நான் இந்த ஊர்ல பிரின்சிபல்னு ஒரு போஸ்ட்ல இருக்கேன், நீங்க வேற புதால வந்திருக்கீங்க, சும்மா இந்த காலம் அப்படி எடுத்து சார் போனி சார் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் பஸ் ஆகி அது இருக்கா. அப்ப பிஎஸ்சி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் கோயம்புத்தூர், அங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே பர்சனாலிட்டி கரெக்டா இருக்கான், அவனோட ரெஸ்பெக்ட்லயும் கரெக்டா இருக்கான், அவனோட ஸ்கில்லையும் கரெக்டா இருக்கான். வேலை அவனுக்கு கிடைக்கும், உனக்கு கிடைக்கும். 40,000 ஃபர்ஸ்ட் மாசமே சம்பளம் கோயம்புத்தூர்காரனுக்கு கிடைக்குமா, உனக்கு கிடைக்கும். நான் டிஸ்கரேஜ் பண்ணல, தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. நான் அலர்ட் கொடுக்குறேன். ஒரு காலம் இப்படி ஷூ போடணும், இப்படிதான் சட்டை இருக்கணும், இப்படிதான் சாரி இருக்கணும், இந்த கலர்ல தான் சுடி இருக்கணும், நெகம் இவ்வளோ நீளம் இருக்கக்கூடாதுலாம் ரூல்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்ப அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இன்டர்வியூக்கு எது மட்டும் தான் ஸ்கில் இருக்கா. ஒன்னால இந்த கம்பெனிக்கு 1 கோடி, ஒன்னால என் கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி, நல்ல கம்பெனியா ஃபார்முலா சொல்லி தரேன், ஒன்னால என் கம்பெனிக்கு, கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிக்கு 1 கோடி லாபம் இருந்தா, உனக்கு 1 கோடி மாசம் லாபம் நீ ஈட்டு கொடுத்தா உனக்கு 60,000 ரூபாய் சம்பளம் தரேன். இதான் ஃபார்முலா. உனக்கு 60,000 கொடுத்ததுக்கு நீ கம்பெனிக்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும்? 1 crore. அப்ப உன்னை எவ்வளவு புளிஞ்சு எடுப்பான்னு பாத்துக்க. இன்னும் சாதாரணமா போய் டேக போட்டு வரீங்க, முடிக்கிறீங்க, எக்ஸாம் சொல்லுங்க. நான் இங்க செஷனுக்கு போறேன். ஐ எம் a trainer. I am an international trainer. I have learned and experienced a lot of students in my life. More than 12 lakh students I have seen. Chinese, அவனுடைய language அந்த யூனிவர்சிட்டியில நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். So I can understand with your eyes. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஒன்று சொல்றேன். இந்த காலத்துல நான் வேலை பார்க்கலன்னாலும் எனக்கு விரோதமா, எனக்கு பிடிக்காத சில கலை அசைவுகளை யார் இருந்தாலும் நேரா வந்து அந்த பையனை கலைக்கு விட்டு அந்த பொண்ணை கலைக்கு பேசுறேன். அப்ப நான் அந்த பர்டிகுலரா ஒரு பையனை கிளப்பும் போது அது அசிங்கமா இருக்கும். அதனால 55 minutes அமைதியா இருந்தது. எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புதுசு இல்லை. And I am a father and also I am a grandfather. Thank you. Now listen carefully. Adaptability அப்படின்னா என்ன? இப்போ நீங்க நல்லா நோட்ஸ் பாருங்க. நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே வரும். 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே இருக்கும். அதுல வந்து ஹவுஸ் பிரிச்சிருப்பாங்க. அப்ப 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல கலந்துக்க சொல்லுவாங்க. அது என்ன ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கும்? என்னவா இருக்கும்? 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் டே இருக்கும்? நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்க? மிஞ்சி போனா 50 மீட்டர் டேஷ், கேர்ள்ஸ் ஸ்கிப்பிங். இப்பெல்லாம் ரைட் ரைட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இன்னும் கீழே வேணும்னா என்ன கொடுப்பா? பன் பைட்டிங், முறுக்கு பைட்டிங், கைகளை கட்டி விட்டுருப்பாங்க. இல்லை இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். ஓகே, இப்ப நம்ம பேச வேண்டாம். ஞாபகம் இருக்காரா? அதெல்லாம் இப்ப பேச வேண்டாம். வெயிட், இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் எனக்கு தெரியும். இப்ப என்ன செய்யணும்னா, இந்த 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அதுக்கு பேர் என்ன? ஸ்போர்ட்ஸ் டேல நீங்க யாரு? உங்க குரூப் என்ன? இல்ல, அது வந்து ஹவுஸ் பிரிக்கிறது.
உங்க குவாலிட்டிக்கு ஒரு பேர் இருப்பான், ஜூனியர். இதுக்கு கீழே ஒருத்தர் ஜூனியருக்கு கீழே சப் ஜூனியர், அப்புறம் ஜூனியர், சீனியர், சூப்பர் சீனியர். இப்ப நமக்கு என்ன கடுப்புனா, நமக்கு என்ன கடுப்பு இருக்கு தெரியுமா? என்ன நம்ம வந்து ஜூனியர்ல பண்ண கடிக்க விடுறாங்க, இதெல்லாம் மொத்த கடிக்க விடுறாங்க, எப்ப அவங்க மாதிரி நம்ம சீரியஸா ரிலே ஓடுறது அப்படிலாம் ஓடும். அந்த சூப்பர் சீனியர் தான் பாரு, அவனுக்கு வாழைப்பழம் குளுக்கோஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பாத்தீங்க 8th ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க குளுக்கோஸ்னே எங்க கேப்டன் நீங்க நானே அப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அவன் வந்து ஸ்டைலாம் நடப்பான், ஒரு 4-5 பாயிண்ட் வச்சுட்டு அவன் ஒரு கேப்டன், குளுக்கோஸ் கேப்டன் இருப்பான். நமக்கு எப்ப ஆசை, அப்புறம் இந்த சப் ஜூனியர்ல இருந்து எங்க வரணும், ஜூனியருக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுவோம். அப்புறம் ஜூனியர்ல இருந்து அப்புறம் அடுத்த வருஷம் எங்க வருவோம், சீனியருக்கு வருவோம். நம்ம கொஞ்சமா அப்படி தலையை தடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கொம்பு இடிச்சிட்டு வரும். 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீ தலையை தடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொம்பு முளைக்கும், உனக்கு முளைச்சிருக்கும். அந்த கொம்பு 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது உன்னோட ஸ்போர்ட்ஸ் பேர் என்ன, நீ யாரு, சூப்பர் சீனியர் ஆயிரும்ல. அப்புறம் தடை பார்த்தீங்கன்னா இடிக்கு ஒரு பையன் கொம்பு வரும் அந்த கொம்புல, அவ்வளவு பெரிய கொம்பு முளைச்சிடும். ஏன்னா நீ சூப்பர் சீனியர். காலேஜ்ல அந்த ஸ்கூல்ல அக்கான்னு கூப்பிடுவாங்க, 6th ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைங்கலாம் வந்து இல்ல அக்கா தானே கூப்பிட்டுருப்பாங்க. அக்கான்னு கூப்பிட்டா நீ சும்மா விட்டுருவியா? அவங்க பேரை சொல்லி கூப்பிட்டுருப்பான் 6th பிள்ளை. அப்ப பிடிச்சி சடையை பிடிச்சி இழுத்து ரூம்ல வச்சு செவத்துல வச்சு இடிக்க மாட்டோம். அப்படின்னா தட் இஸ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் தி சீனியர். கேர்ள்ஸ் இப்படின்னா பாய்ஸ் என்ன வேலை, 6th அது வந்து நம்மளோட குவாலிட்டி, அது வந்து நம்மளோட ஸ்டைல் மாறும். இவ எல்லாம் சீனியர் ஆகி அடுத்த வருஷம் காலேஜ் போகல, அங்க யாரு சூப்பர் சீனியரா, அங்க யார் தெரியுமா, சப் ஜூனியர். ஃபர்ஸ்ட் இயர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க காலேஜ்ல, ஃபர்ஸ்ட் இயர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் இயர் எல்லாம் ஒன்னா போவோம், பிராய்லர் கோழி மாதிரி வரிசையா போவாங்க. இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல பிராய்லர் கோழி மாதிரி படப்படன்னு போவோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஒரு ப்ரொஃபசர், நீ எல்லாம் எங்கே வர, யார் நீ, அந்த கெமிஸ்ட்ரி சார், இல்ல லைப்ரரி போவாங்க. அத்தனை கோழி லைப்ரரி போவோம். அங்க போய் நிற்பான் லைப்ரரி. அங்கே ஒன்னு யாரு வர சொல்லுது, எல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல்பம் இல்லாம பேசி போய் மாப்பிள்ள எங்கடா போய் சொல்றாங்க. போன வருஷம் என்ன வார்த்தை, அக்கா அண்ணன் சூப்பர் சீனியர், ரிலே ரேஸ், 100 மீட்டர் டேஷ், போல் வால், ஹை ஜம்ப். இந்த வருஷம் உடனே டிரைவர் லைப்ரரி. ஒருத்தன் வருவான் ஃபைனல் இயர் சிவா, இந்த ஒரு 20 இவன் ஊர் வகையமானா இருக்கும். இவன் எப்ப மாட்டான் என்ன, திருவாரூரா, திருவாரூர்ல இல்ல, உங்க அப்பா பேருமா. அவன் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லணும். எவன் கேள்வி கேட்கிறானோ அவன் 14 அறிய வச்சிருப்பான். கேட்கிறவன் 14 அறிய வச்சிருப்பான். 3 தடவை பனிஷ்மெண்ட் வாங்கியிருப்பான், 2 தடவை மெமோ பேப்பர் வாங்கியிருப்பான். அவனை ஓட்டுவான். அப்ப யார் அடுத்தவனை ஓட்டுவா சொல்லு பார்ப்போம். அடுத்தவனை டீல் பண்ணி ஓட்டுறது யார் தெரியுமா? எவன் அடிபட்டு இருக்கானோ, எவன் ஃபெயிலியர் இருக்கானோ அவனுக்கு தான் அந்த பொறாமை வரும். அவன் தான் இந்த ரேக்கிங் பண்ணுவான். நல்ல ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிச்சு